Assalamualaikum. Welcome to our online class of National College School Branch. How are you all, my dear students? I hope you are fine. I am also fine. Thanks to Allah for He keeps us nice. Okay. Now all of you are ready for the class. Today I take English second paper class for class 6. And you know our previous topic was right form of verbs. Is it? Yes. Today also our topic right form of verbs. Can you see the board? All of you can see the board? Yes. Okay, now in my previous class I told right form of verbs. What is the meaning of right form of verbs? Because topic tell us everything. Okay, actually key. Right means সঠিক form of verbs, verb সঠিক structure. Okay, in my previous class I discussed some rules about right form of verbs. Today I will discuss another rules. Okay, maybe I hope you are remember all the rules in our previous class. Okay, so today I will tell another rules. At first I will tell about since. If you see in a sentence in a sentence with since এ যদি কোনো সেন্টেন্স তোমরা দেখতে পাও এবং সেটা যদি প্রথম দুটো পার্ট থাকবে, ওকে, সিন্সের আগে একটা পার্ট থাকবে, সিন্সের পরে একটা পার্ট থাকবে। তো সিন্সের প্রথম পার্টটা যদি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, দেন তুমি পরের সেন্টেন্সটাকে লিখবে পাস্ট ইনডিফিনিটে লিখতে হবে। ক্লিয়ার? আমরা পরের সেন্টেন্সটাকে পাস্ট ইন। সো ক্লিয়ার? ইফ ইউ উইল গেট সিন্স ইন এ সেন্টেন্স, you can see there are two parts of sentence, before since one part and after since one part. So what you will do, if you see in the sentence first part is present indefinite or past present perfect, that time you will do first part past indefinite. Okay, I will write here since থাকলে কোনো সেন্টেন্সে যদি since থাকলে প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়, ওকে, আই রাইট ইন শর্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, তবে তুমি প্রথম অংশটাকে আমরা কি করব, ফার্স্ট অংশটাকে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে করব। ওকে, সো ক্লিয়ার? সিন্স থাকলে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, তাহলে পরের অংশটা কি হবে, পাস্ট ইনডিফিনিট। পরের অংশটা, দ্যাট মিনস সেন্টেন্সের পরের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। পরের অংশ পাস্ট indefinite হবে। I will write short form, okay, indefinite হবে। So let's see the example. আমি একটা example show করছি। Can you see the board? You can write the rules. Okay, yes, clear. Now let's see the example. It is many years since I see him. It is many years since. See the sentence. It is many years since I see him. Okay, you know when you write I, any place you should write capital letter. Okay, I always will be capital in the middle of the sentence, first of the sentence or last. Okay, যেখানেই হোক না কেন আইটা সবসময় ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। সো ক্লিয়ার? ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স আই সি হিম। আই টোল্ড, ইফ ইউ উইল সি সিন্স দিস ওয়ার্ড ইন এ সেন্টেন্স, দ্যাট টাইম হোয়াট ইউ উইল ডু, পরের অংশটাকে আমরা কি করব, পাস্ট ইনডিফিনিটে করব, তাই তো? সো ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স, দেন পাস্ট ইনডিফিনিট করতে হলে এখানে আমরা ব্র্যাকেটে কি আছে, সি আছে, সি কে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে লিখব, তাই তো? তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? It is many years, okay, then since, then I, okay, কে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট করব। ক্লিয়ার? পাস্ট ইনডিফিনিট কি হবে, সি প্রেজেন্ট স and seen, see, saw, seen, three types of verb. Okay, so we can write here past indefinite, that means saw, I saw
him, it will be saw. So clear? Okay, I shall show another example. Many years have passed. Let's see. Many years. I will show two examples. Okay, many years have. Many years have passed since I joined. Okay, join the school. মানে অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে যে আমি স্কুলে জয়েন করেছি। ক্যান ইউ সি হিয়ার সিন্স ওয়ার্ড? সিন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাই তো? আচ্ছা, সো আমি কি বলেছি যে হুইচ ওয়ান পাস্ট ইনডিফিনিট? দ্য ব্র্যাকেট ভার্ব। ওকে, ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা থাকবে সেটাকে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে করব, তাই তো? তো কি হবে এখানে? লেটস সি দ্য সেন্টেন্স অ্যান্ড ইউ উইল ট্রাই বাই ইউর সেলফ, because first time I show one sentence and I will write by myself. Okay, and now you will try for yourself. What will be the answer? Anybody can write the answer? Nobody write? Okay, I will have passed since he joined is a present form. Okay, what will be past? Joined. So clear? Can you write now? Many years have passed since, কি বলেছি? past indefinite হবে, তাই তো? So I joined, only past form হবে, joined the school. If you try to understand, or you can understand, that time it will be very easy, but if you will not understand, it is very hard for you. So you should try to understand at first the rules and all the things. So clear, my dear students? Everybody have finished the rules and example? Have you finished your writing? Okay, then I will show another one. So made up the board. Let's see another word also. I will show about another rules for since. Okay, আমরা প্রথমে কি দেখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সের ফার্স্ট অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বটাকে পাস্ট ইনডিফিনিটে করব, তাই তো? এখন আমরা দেখব যে কোনো সেন্টেন্সে যদি ইফ ইউ উইল সি সিন্স অ্যান্ড ইট ইজ ফার্স্ট পার্ট উইল বি পাস্ট, ওকে, পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? আগে দেখেছিলাম সিন্স থাকবে সেন্টেন্সে এবং সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্টে থাকলে। এখন আমরা দেখব সিন্স থাকবে বাট এটার সেন্টেন্সটা হবে পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট ইনডিফিনিটে। সো হোয়াট উইল ইউ ডু দ্যাট টাইম? লেটস সি অ্যান্ড ইউ রাইট ইন ইউর কপি সিন্স যদি থাকে এবং সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, পাস্ট ইনডিফিনিট হয়। আমরা প্রথম রুলসে দেখেছিলাম যে সিন্স থাকবে এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্টে থাকবে, তাই তো? এখন আমরা দেখব সিন্স পাবো বাট সেন্টেন্সটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিটে থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা পরের অংশটাকে হয়, তবে পরের অংশটা হবে, পরের অংশটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে। ওকে, পাস্ট পার্টিসিপল হবে, আমি শর্ট করে লিখছি পাস্ট পার্টিসিপল, দ্যাট মিন্স পিপি হবে। ওকে, সো ক্লিয়ার? যদি সিন্স থাকে কোনো সেন্টেন্সে এবং সে সেন্টেন্সটার প্রথম সেন্টেন্সটা যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিটে, তাহলে পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে। ক্লিয়ার? তো পাস্ট পারফেক্টের ফর্মটা আমরা কি জানি? পাস্ট পারফেক্ট, সাবজেক্ট, দেন হেড, দেন ভার্ব। Clear? So I will write the example. It
it was many years, okay? It was many years. Many পরে সব সময় plural number হবে, okay? It was many years since I come. It was many years since I came I come to Dhaka, okay? It is okay. I come to Dhaka. I come to Dhaka is a special name, so capital letter D, okay? Now answer. It was many years since I come to Dhaka. Have you seen here was আছে তাই তো এবং since আছে, so clear? was আছে since আছে এই সেন্টেন্সটা। এখন আমি কি বলেছি, since যদি থাকে এবং সেটা যদি past indefinite হয়, এটা past indefinite আছে তবে পরের অংশটা past participle হবে, ওকে? তো past participle কি আমরা জানি, ভার্বের তিনটা রূপ হচ্ছে, একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, পাস্ট, দেন পাস্ট পার্টিসিপল, ক্লিয়ার? সো হিয়ার কাম আছে, এটার পাস্ট পার্টিসিপল কি হবে? কাম, প্রেজেন্ট, কেম পাস্ট, অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সেম, কাম। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স, আমি কি বলেছি, পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাই তো, সরি হিয়ার পাস্ট পারফেক্ট হবে, past perfect structure হবে, past perfect, okay? so past perfect structure টা কি আমরা জানি, subject, then head, then past participle, তাই তো? so you can write here first one যা আছে same থাকবে, it was many years since, এতটুকু আমরা সেম রাখবো, আমরা চেঞ্জ করব কোনটা, সেকেন্ড, since এর পরের অংশটাকে। so you can write here I subject, okay? then past perfect tense structure করব, so here had, I had, okay? then past participle come, came, come, okay? I had come to Dhaka. It was many years since I had come to Dhaka, clear? সিন্স দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে দেখেছি যে ফার্স্ট পার্টটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে সেকেন্ড পার্টটা হবে পাস্ট, ওকে? অ্যান্ড পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। এখন আমরা দেখছি যেটা সিন্স থাকবে এবং সেটার ফার্স্ট পার্টটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিটে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, তার পরের অংশটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্টেড স্ট্রাকচারে করব, তাই তো? পাস্ট পারফেক্টেড স্ট্রাকচার কি, সাবজেক্ট, হেড, দেন পাস্ট পার্টিসিপল, ক্লিয়ার? so I hope you are clear this one. now next rules I will show আমি এতক্ষণ সিন্স দিয়ে দেখিয়েছি, এখন আমি কিছু সেন্টেন্স শো করব বিফোর দিয়ে। আচ্ছা, বিফোর অলসো সেম, বিফোরটাও এই সিন্সের মতোই, যে একটা সেন্টেন্সে তুমি বিফোর পাবে, ওকে? এবং সে বিফোরের আগে একটা সেন্টেন্স পাবে, পরে একটা সেন্টেন্স পাবে, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু ইফ ইউ উইল সি দ্যাট টাইপ অফ সেন্টেন্স, আই রাইট অন দ্য বোর্ড, ইউ রাইট, ওকে? ইউ অলসো রাইট ইন ইউর কপি। আচ্ছা, আমরা জানি যে বিফোর দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় তবে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, ওকে? আফটারের প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমি এখানে দুইটা শো করব, একটা বিফোর দিয়ে, একটা আফটার দিয়ে, ওকে? বিফোর অ্যান্ড আফটার দুইটা আমি শো করব। সো যদি বিফোর থাকে তাহলে প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট, ওকে? দেখো, ইউ রাইট ইন ইউর কপি, বিফোর থাকলে আচ্ছা, কোনো সেন্টেন্সে যদি বিফোর থাকে তাহলে প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট হবে, ওকে? প্রথম অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট শর্ট ফর্ম, ওকে? আই রাইট শর্ট ফর্ম হিয়ার। বিফোর থাকলে প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট এবং দ্বিতীয় অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, ওকে? দ্বিতীয় অংশ
past indefinite হবে। সো ক্লিয়ার দ্য রুল, বিফোর দিয়ে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি পারফেক্ট থাকে, পাস্ট পারফেক্ট হয়, তাহলে দ্বিতীয় অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিটে। ওকে, হয়, তবে দ্বিতীয় অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল শো করছি। আই ইট, এটা হচ্ছে ব্র্যাকেটে থাকবে। আই ইট মাই meal, meal means খাবার। ওকে, I eat my meal before he came, before he came, I eat my meal before he came। ওকে, সো কি বলেছি আমি, পাস্ট পারফেক্ট হবে, তাই তো, এবং দ্বিতীয় অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ক্লিয়ার? সো লেটস সি, I eat my meal before he came। সো পাস্ট পারফেক্ট, এটা স্ট্রাকচার আমি আগেও বলেছি সিনের সময়, সাবজেক্ট দেন হেড দেন পাস্ট পার্টিসিপল, তাই না? তাহলে আমি এইটাকে কি করব, আমরা প্রথম অংশটাকে পাস্ট পারফেক্ট করবো। দেখো, প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট হয়। ওকে, সো ইউ রাইট হিয়ার সাবজেক্ট দেন স্ট্রাকচার। এটা হচ্ছে এই যে এতটুকু আমি লিখলাম, এটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার। ওকে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার। তোমরা এটার সাথে সাথে কিন্তু টেন্সও আমি বলছি, সো ইউ উইল বি কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য লেসন। পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার। সো ক্লিয়ার? পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে, সাবজেক্ট দেন হেড দেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ক্লিয়ার? ওকে, আমি মুছে দিলাম এটা। আই হ্যাড ইটেন মাই মিল বিফোর হি কেম। দেখো, পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, তাই না? বিফোর হি, এটা তো পাস্ট ইনডিফিনিটই আছে, সো আমি এটাকে চেঞ্জ করব না। ওকে, ক্লিয়ার? বিফোর হি কেম, আই ইট মাই মেল বিফোর হি কেম। তো এটাকে আমরা ফার্স্ট পার্টটাকে কি করেছি, আমি বোর্ডে লিখেছি, বিফোর থাকলে কোনো সেন্টেন্সের ফার্স্ট অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং দ্বিতীয় অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? সো হ্যাভ ইউ সিন দ্য এক্সাম্পল ইজ ওকে উইথ রুলস? রুলসের সাথে এক্সাম্পল ঠিক আছে? আমি বলে দিয়েছি যে এখানে আমরা এই স্ট্রাকচারটা লিখলাম পাস্ট পারফেক্টের। ক্লিয়ার? এবং দ্বিতীয় অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। দ্বিতীয় অংশ কি, যে বিফোরের পরেরটা, বিফোর হি কেম, এটা পাস্ট ইনডিফিনিটেই আছে, সো ইট উইল নট চেঞ্জ। ক্লিয়ার? নাও আই উইল শো উইথ আফটার। যদি আফটার থাকে তাহলে প্রথম অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আই রাব দ্য বোর্ড, দিস রুল। ওকে, নাও আই শো আফটার। আফটার থাকলে, ওকে, কোনো সেন্টেন্সে যদি আফটার থাকলে প্রথম অংশ, কারণ আমি বলেই দিয়েছি যদি কোনো সেন্টেন্সে তুমি দেখো সিন্স, বিফোর, আফটার, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে সেই সেন্টেন্সের দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে আফটারের পরে, বিফোরের আগে, অথবা বিফোরের পরে, অথবা সিন্সের আগে আর সিন্সের পরে। সেক্ষেত্রে আমরা আফটারের ক্ষেত্রে কি করব, পাস্ট ইনডিফিনিট হবে প্রথমটা। ওকে, পারফেক্ট থাকলে প্রথম অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আই উইল রাইট শর্ট ফর্ম, পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, এবং পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট, হবে পাস্ট পারফেক্ট। ওকে, আমি শর্ট করে লিখছি। সো ক্লিয়ার? যদি কোনো সেন্টেন্সে তুমি আফটার দেখতে পাও তাহলে প্রথম অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? এবং পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। এখন আমি আই শো অন এক্সাম্পল। হি কেম, after he came after I start
to school. Okay, to school. Let's see the sentence. He came after I started for school. For, okay, here for. See the sentence. He came after I start for school. Here also you can see in this sentence after, achen after, and we can see here before after one part and after the after another part. তাহলে আমি কি বলেছি রুলসে, প্রথম অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, ওকে, প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট অ্যান্ড পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। পাস্ট পারফেক্টের রুলস আমি বলেছি আগে দুটোতে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এবং শো করেছি। সো ইউ ক্যান ডু দিস ওয়ান বাই ইউর সেলফ। একটু ট্রাই করো, দেখি করতে পারো কি না। Nobody write the answer. I can see the my mobile, but nobody write the answer. Why? He came after I start for school. First part past indefinite, first part past indefinite আছে, so it will not change. Okay, then after পরের অংশটা আমরা দেখছি যে I start for school, আমি কি বলেছি পরের অংশটা হবে past perfect, তাই তো? past perfect এর স্ট্রাকচার কি, subject, then head, then past participle. Clear? Okay, I will show. Nobody write the answer. He came after, সে এসেছিল, প্রথম অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা পাস্ট ইনডিফিনিটে আছে। ওকে, হি কেম, দেন আফটার, দেন পরে আফটারের পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট, তাই তো? তো পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার কি, সাবজেক্ট, দেন হেড, দেন পাস্ট পার্টিসিপল। সো আমি এখানে সাবজেক্ট লিখলাম, এখন আমি লিখবো একটা হেড। ইটস এ স্ট্রাকচার অফ পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, দেন স্টার্টেড ফর স্কুল। Very easy. If you can understand, then it is very easy, but if you will not understand, it is very hard for you. But I show very easy way, আমি খুব সহজ ওয়েতে তোমাদের শো করেছি যে কোনো সেন্টেন্সে আফটার থাকলে আমরা প্রথম অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এবং পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট, এবং প্রথম অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট ইনডিফিনিটে আছে। সো পরের অংশটা শুধু আমরা চেঞ্জ করব পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার দিয়ে। তো আমি তোমাদের আজকে কত সিন্স দিয়ে করালাম, বিফোর দিয়ে করালাম, আফটার দিয়ে করালাম, এবং প্রত্যেকটাতে আমি শো করেছি যে পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কী। অলরেডি এটা আই থিঙ্ক ইউ মেমোরাইজ দ্য স্ট্রাকচার পাস্ট পারফেক্ট। ওকে, সো ইট ইজ ভেরি ইজি থিং যদি তুমি বুঝতে পারো। সো today I will show about since, before and after. Now you will try at your home by yourself. I can see your helping books, lots of exercise in that book you will do by yourself by following the rules. আমি যেভাবে রুলসগুলি লিখে দিয়েছি এবং বুঝিয়েছি ঠিক সেই স্ট্রাকচারে সেইভাবে তুমি নিজে কিছু এক্সারসাইজ করবে, দেন ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ। আর যদি তুমি এক্সারসাইজ না করো, নিজে চেষ্টা না করো, দেন তুমি সেটা তোমার ব্রেনে থাকবে না, মনেও থাকবে না। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে আজকে আমি তিনটা দেখিয়েছি, বিফোর দিয়ে, সিন্সের পরে, সিন্সের আগে, ওকে, পাস্ট থাকলে কি হবে, প্রেজেন্ট থাকলে কি হবে, অ্যান্ড লাস্টলি আই শো অ্যাবাউট আফটার। সো এই তিনটা চারটা রুলসের উপরে তোমরা আজকে 8টা সেন্টেন্স রাইট ফর্মস অফ ভার্বের উপরও এক্সারসাইজ করবে। 4 rules 8 সেন্টেন্স, এই 4টা রুলস থেকে 8টা সেন্টেন্স তোমরা বাসায় নিজেরা করবে, অ্যান্ড ইউ উইল কারেক্ট, ওকে, by your parents. You take your help for your parents. So clear my dear students, today that's all. Next class I will discuss another part of right form of verbs. Okay, today that's all, my class is over. Thank you very much all of you. Bye.